ਹੈਲੋ एवरीवन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਇਟਸ ਜੀਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਪਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾफ़ੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। सो ये क्लास तुहाडे लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, क्योंकि जेकर तुसी पेपर A पास करोगे तो ही तुहाडा जिहड़ा है जी पेपर B चैक होएगा, अदरवाइज तुहाडा पेपर B चैक भी नहीं होएगा। सो क्लास नूं तुसी अंत तक वेखना है तो क्लास दे विच तुहानूं कोई किसी तरह का डाउट होवे तुसी मैनूं कमेंट बॉक्स विच जरूर लिखना है। तो जेकर क्लास तुहानूं चंगी लगे तो क्लास नूं लाइक कर देना है तो क्लास वध तो वध अपने दोस्तों नाल शेयर करनी है। शुरू करते हैं जी अज दी क्लास नूं। व्याकरण ये जिहड़ी है जी थ्योरी रहेगी, पहला थ्योरी की क्लास लगेगी पूरी, उस तो बाद तुहानूं इस दे MCQ वेखण नूं मिलणगे। किसी बोली जां भाषा नूं शुद्ध रूप विच लिखण जां बोलण लई जिन्हां नियमां दी वरतों कीती जांदी है उस नूं व्याकरण कहा जाता है। भाव किसी बोली नूं जिहड़ा है जी शुद्ध रूप देण लई जिहड़े नियम आपां वरतदे हां उस नूं की कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। किसी एक भाषा के नियम होंदे ने जिहड़े जी वो किसी दूजी भाषा के नियम उत्ते लागू नहीं किए जा सकते, यानी जिहड़े पंजाबी के नियम हैगे ने वो आपां हिंदी ते लागू नहीं कर सकते। जिहड़ी भाषा के नियम ने वो उसे भाषा के उत्ते ही लागू होणगे। ये गल इस विधे विच कही गई है। नैक्सट आपां वेखदे हां जी जिहड़ी पंजाबी व्याकरण दी इनू 4 भागों के विच वंडिया गया है। पंजाबी जिहड़ी व्याकरण है इस नूं 4 भागों के विच वंडिया गया है। पहला भाग इहदे विच हैगा जी धुनी बोध, जिस नूं अखर बोध वर्ण बोध भी कहते हैं। धुनी बोध, अखर बोध ते वर्ण बोध ये चारों ये तीनों जिहड़े ने ये इस दे नाम हैगे ने। भाषा की सब तो छोटी इकाई धुनी है। भाषा की जिहड़ी सब तो छोटी इकाई जिहड़ी है जी धुनी है। डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जी कि भाषा की सब तो छोटी इकाई किहड़ी है, तो की हो जाएगी धुनी जिहड़ी है जी भाषा की सब तो छोटी इकाई है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाबी व्याकरण नूं किन्ने भागों विच वंडिया गया है, तो ये किन्ने भाग हैगे ने, 4 हैगे ने, जिहदे विचों पहला भाग आपां कर रहे हैं जी धुनी बोध, जिस नूं अखर बोध वर्ण बोध भी कह दिंदे ने। धुनी का अर्थ है आवाज़। धुनी का अर्थ की है जी आवाज़। बोलण वेले मनुख के मूँह विचों जिहड़ियां आवाज़ां निकलदियां हन उन्हां नूं व्याकरण विच धुनियां कहा जाता है। जदों आपां बोलते हाँ तो अपने मूँह दे विचों जिहड़ियां आवाज़ां निकलदियां ने उन्हां नूं की कहा जाता है जी धुनी कहा जाता है। धुनियां दे मेल तो भाषा बनती है। धुनियां नूं जदों आपां मिलाउंदे हाँ जी तो उस तो की बनती है भाषा। पंजाबी भाषा बोलण वेले मूँह विचों जिहड़ियां आवाज़ां निकलदियां हन वो पंजाबी दियां धुनियां हन। जदों आपां पंजाबी बोलते हाँ तो अपने मूँह दे विचों जिहड़ियां आवाज़ां निकलदियां हन वो की हैगियां ने, पंजाबी धुनियां हैगियां ने। पहला अपना जिहड़ा हैगा सी जी धुनी बोध, जिन्हों अखर बोध वर्ण बोध भी कह देंदे ने। हुण दूजा जिहड़ा भाग है जी इहदे विच अपने कोल वो हैगा जी शब्द बोध, यानी शब्द जिहड़ा है जी वो की हुंदा है। धुनियां जां वर्णां दे सुमेल तो शब्द बनता है, यानी धुनी या वर्ण जिहड़े ऊड़ा आड़ा ईड़ी ये सारियां इहदे विच ये की हैगियां ने, धुनियां हैगियां ने। ते ईड़ी सस्सा हा ये की हैगे ने, वर्ण हैगे ने। इन्हां नूं जदों आपां मिलाउने हाँ तां की बनदा है जी शब्द बनदा है। धुनियां दा लिखती चिन्ह अखर हुंदा है। धुनियां दा जिहड़ा लिखती चिन्ह हुंदा है जी उस नूं की कहंदे ने, अखर कहंदे हन। जिवें कि ऐड़ा हो गया, आ की है जी एक तरह का अखर हैगा। वो बोध जिस राही अखरां की सही वरतों का पता लगे उस नूं शब्द बोध कहा जाता है। वो बोध जिस नाल की हुंदा है अखरां के सही बोध का, शब्दों के सही बोध का पता लगता है जी उस नूं की कहा जाता है, शब्द बोध कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं दोस्तों। नैक्सट अपने को है जी अर्थबोध, यानी अर्थ किवें मिलता है आपां नूं। अर्थबोध तो भाव है अर्थां दे भुख तो शब्द की व्याख्या। इस विच बहुआर्थिक शब्द भी होंदे ने
ਸਮਾਨਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਨਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਵਾਕਬੋਧ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਭਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਝੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ, ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲਿਪੀ। ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਹਾਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਪੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ।
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜੀ ਰੋਮਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਦੇਵਨਾਗਰੀ। ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰੋਮਨ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਰਣਮਾਲਾ। ਵਰਣਮਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਣ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਵਰਣਮਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 35 ਅੱਖਰ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? 35 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ? ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸੱਸਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਜੱਜਾ, ਫੱਫਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 5 ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸੱਸੇ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਫੱਫੇ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? 40 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੁਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਖਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸੀ? 35 ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਸੱਸੇ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਬਿੰਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੱਲੇ ਬਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦੋਸਤੋ? 35 ਅਤੇ 5 40 ਅਤੇ 1 41। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? 41। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 41। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਵਰ। ਸਵਰ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੇਰੋਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ। ਊੜਾ, ਆੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ, ਇਹ 3 ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? 3 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਊੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸੱਸਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਧੁਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਛਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਲਾਵਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਔਂਕੜ, ਦਲੌਂਕੜ, ਹੋੜਾ, ਕਨੋੜਾ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਧੁਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MCQ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ MCQ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 3 ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਰ ਅੱਖਰ, ਊੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਈੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਜੀ 41। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 38। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 38 ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੋਟਲ 38। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਿਅੰਜਨ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ, ਜੀਭ, ਤਾਲੂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਕਦੇ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮਿਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ 38 ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਤਿੱਕਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਟੋਟਲ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ 3 ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸਵਰ ਅੱਖਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਊੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਈੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ 38 ਵਿਅੰਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਨੁਨਾਸਿਕੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਅਨੁਨਾਸਿਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਜਾਂ ਅਨੁਨਾਸਿਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਨਾਸਿਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਨੁਨਾਸਿਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਨਾਸਿਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ 5 ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਨਈਆਂ, ਯਈਆਂ, ਣਾਣਾ, ਨੰਨਾ ਤੇ ਮੰਮਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਦਾ ਪਾਤਾ, ਦੱਦੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਰਾਰਾ ਪਾਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ 2 ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵੈ ਤਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਾਵੇ ਦੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਹੇ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ
ਰਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਹੇ ਦੀ ਪੇਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਹੁਣ ਰਾੜੇ ਦੇ ਪੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਹਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਰਾਰਾ ਵੀ ਅਤੇ ਵਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਹਾ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਰਾ। ਰਾਰਾ ਪੇਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਰ ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਵਾ ਵਊਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਵੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਲਗਾਂ। ਲਗਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਲਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰੀ, ਸ਼ਿਹਾਰੀ, ਲਾਵਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਲਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, 10 ਲਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਸਤੋ, 10 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਧੁਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ 10 ਜਿਹੜਾ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਾਂ ਲਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲਗਾਂ ਅੱਖਰ। ਲਗਾਂ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਲਗ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਲਗਾਂ ਅੱਖਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਂ ਅੱਖਰ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਂ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। 3 ਲਗਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿੱਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਧਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਂ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਗਾਂ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, 3 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਅੱਧਕ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਗਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਬ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।